सर्वशक्तिमान ईश्वर को देखु जे समस्त विषय को तांको नियंत्रण मध्य रखिपारती। जगत ईश्वर और अभिषिक्त मसीह विरुद्ध रे विद्रोहचारण करिबो, किंतु सेथिर फल कौन हम जानती? से माने किछि करि परिबे नहीं। लेखा जाए जे सदा प्रभु हसिबे, सेमानक समस्त योजना देखि परिहास करिबे। ईश्वर क्रोधरे कथा कहिबे ओ सेमाने भयभीत ओ कंपित हेबे। तेबे आज आमे कौन निष्पत्ति नेउछु? जीशुक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे पढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपण को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण किपरि अछंती? मोर विश्वास प्रभु दया और अनुग्रह आपण निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन में बढ़ुछंती, सेथिपई मु विशेष आनंदित। आपण को मतामत निश्चय आम मान को टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती, सेमान को मु विशेष करी धन्यवाद दिए। जदि आपण एपर्यंत फोन करनाहांती, आज ही आम सहित फोन रे जोगाजोग करंतु। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। प्रभु आपण को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आज अध्ययन रे आमे गीत संहिता 2 प्रति दृष्टि दबा। गीत संहिता 2 सेतेबेले गाउथिले जेतेबेले नुआ राजा दाऊदंक सिंहासन रे उपवेशन करुथिले, किंतु ताठारु अधिक से संपर्क रे भाववाणी कहे जे राजा मानक राजा दिने दाऊदंक सिंहासन रे अनंत काल राजत्व करिवे। ए समस्त पद कहे जे जगत ईश्वर और अभिषिक्त मसीहଙ୍କ विरुद्ध रे विद्रोहाचरण करिवो, किंतु सेथिर फल कौन हम जानती? से माने किछि करि परिबे नहीं। लेखा जाए जे सदा प्रभु हसिबे, सेमानक समस्त योजना और चेष्टा देखि परिहास करिवे। ईश्वर क्रोधरे कथा कहिबे ओ सेमाने भयभीत हेबे, कंपित हेबे। आमे एठारे सर्वशक्तिमान ईश्वर को देखु जे समस्त विषय को तांको नियंत्रण मध्य रखिबे। प्रथम 3 पद मानव जाति जो परिस्थिति रे अछि सेथिर परिणाम विषय कहे और शेष पद आमको गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबार निमंते आह्वान दिए। तेबे आज आमे कौन निष्पत्ति नेउछु? आमे कौन विद्रोहाचारी वंश मध्यरु जणे, अबा आमे प्रभु को जे सिंहासन उपरे उपविष्ट तांको निकट निजको समर्पण करुछु? तेबे आसंतु आजिर अध्ययन मध्य को जीवा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत शुणिबा। महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना, महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना जुगे जुगे तुमरा प्रति कंठे झरू तुम पाई प्रभु धन्यवाद हृदयर। महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना, महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना जुगे जुगे तुमरा जुगे जुगे तुमरा।
କରୁଣା ସାଗର କ୍ଷମା ନିରିଝର ପ୍ରେମିକା ହେ ପ୍ରିୟତମ ଚିର ମଧୁମୟ ଯିଶୁ ତୁମ ନାମ ପାପୀର ମୁକ୍ତି ଧାମ ନିରାଶା ମନରେ ଆଶା ଭରି ତୁମେ ପୋଛି ଦିଅ ଲୁହ ଧାର ନିରାଶା ମନରେ ଆଶା ଭରି ତୁମେ ପୋଛି ଦିଅ ଲୁହ ଧାର ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର। ଆଜି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୀତ ସଂହିତାର 2 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ। ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା ପ୍ରଥମ ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜଣେ ସୁଖୀ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଓ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହା ସେହି ଶେଷ ଆଦମ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବରେ ଆମେ ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଗୀତ ସଂହିତାର ଏହି ଅଂଶକୁ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ବିଭାଗ ବୋଲି କହୁ ଓ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ସେହି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଜଣେ ସୁଖୀ ତଥା ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 2 ପର୍ବରେ ଆମେ ଆଦମଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି, ତହିଁର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ବା ତହିଁର ପରିଣତି କ'ଣ, ତାହା ଆମେ ଏହି 2 ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ ଯୋଜନା କିପରି ସାଧିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନେ କାହିଁକି କଳହ କରନ୍ତି, ଜନବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ ଭାଳନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜାତୀୟମାନେ କାହିଁକି କଳହ କରନ୍ତି ଓ ଜନବୃନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦୀମାନେ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ ଭାଳନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଏହି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ କଳହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ଓ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଏକ ଦଳଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର କରେ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ବୃଥା ଓ ନିରର୍ଥକ ବିଷୟ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସେପରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର କରିଅଛି। ତେବେ ତାହା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୂପତିଗଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃଗଣ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୂପତିଗଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜନୈତିକ ନେତା ବା ଶାସକ ଓ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃଗଣ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକ ନେତା ବା ଶାସକମାନେ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ବୃହତ ଦଳ କେବଳ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ଭୂପତିମାନେ ଓ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃଗଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଶାସକମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଏହି ଅଭିଷିକ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମସିହ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋସ୍ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ
ଖ୍ରାଏଷ୍ଟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାରା ଜଗତ ବ୍ୟାପୀ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଦିଏ। ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ଉପୁଜିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତମାନେ ପିତର ଓ ଜୋହନ ସେହି ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧମକ ଚମକ ପାଇବା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ସବୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନେ ଏହିପରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବର 24 ଓ 25 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ତାହା ଶୁଣି ଏକଚିତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଥା କହିଅଛ, ବିଜାତିମାନେ କାହିଁକି କଳହ କଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ କଳ୍ପନା କଲେ? ଆପଣ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଗୀତ ସଂହିତାର 2 ପର୍ବଟିକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ଠିଆ ହେଲେ, ପୁଣି ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭାଷାନ୍ତରୀକରଣ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବର 27ରୁ 28 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେରୋଦ ଏବଂ ପନ୍ତୀୟ ପିଲାତ ଉଭୟ ବିଜାତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନଗରରେ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କରିବାକୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଏହିଠାରେ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହେବାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିଲାତ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଓ ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହା ଘଟିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଉଭୟ ବିଷୟର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଜଗତ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଯେତିକି ଗତି କରୁଅଛି, ମନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗତି କରୁଅଛି। ଯେତିକି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧିତ ହେଉଅଛି, ସେତିକି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଅଛି। ଯେତିକି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଅଛି, ସେତିକି ଜନ ଅହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଅଛି। ଯେତିକି ଆତ୍ମଲାଭର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଅଛି, ସେତିକି ଆତ୍ମା ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଅଛି। ଯେତିକି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସାଧିତ ହେଉଅଛି, ସେତିକି ଅଧାର୍ମିକତାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଗହମ ଓ ବାଳୁଙ୍ଗାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗହମ ଓ ବାଳୁଙ୍ଗା ଉଭୟକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ସେ ଉଭୟକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ସେ ଗହମକୁ ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବେ, ମାତ୍ର ଅଗାଡ଼ି ଯାକକୁ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ସେ ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଯୋଜନା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଉ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ରଜ୍ଜୁ ଦୂର କରିଦେଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁପରି ବନ୍ଧନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଅଛନ୍ତି? ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ବନ୍ଧନ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବିବାହ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣୟନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବିବାହ ବିଧି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବିବାହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଏହି ବିବାହ ବିଧିକୁ ଭଗ୍ନ କରି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ତଥା ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ଭଗ୍ନ କରି ଆପଣାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧିବିଧାନକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟର ବାସ୍ତବ ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା ନ କରି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ରଜ୍ଜୁ
ଦୂର କରିଦେଉ। ତେବେ ସେହି ରଜ୍ଜୁ କ'ଣ? ସେହି ରଜ୍ଜୁ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ବୁଝାଏ ବା ମୂଷାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ 10 ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ କରୁନା, ସେମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ହଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି 10 ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ବା ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଉନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ। ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଓ ଆମମାନେ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜାଗତିକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ଯଦି ଦେଶରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଧନଜୀବନ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ସେ ଚାହେଁ ଏହିସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ସେହିପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧିବିଧାନ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଆଜି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଜଗତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି, ଏପରିକି ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳତାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ଏହି ବିଷୟ ନେଇ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? 2 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସେ ହସିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ତହୁଁ ସେ ଆପଣା କୋପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ଓ ଆପଣା ମହାକୋପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ପରିହାସ କରିବେ। ସେ ପରିହାସ କରି ହସିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତାଇବେ। ଏହି ବିଚାର ଜଗତ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଓ ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରେ ନା, କି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ କେତେବେଳେ ହେବ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଚାର ବର୍ତ୍ତାଇବେ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସମୟ ଆସୁଅଛି, ସେ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତହିଁରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ସିଓନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ତେବେ ସେହି ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ସିଓନ ଏହି ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବେଶନ କରି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆଉ ସେ ତାହା ତାହାଙ୍କର ନିରୂପିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରି ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତାହା କେବେ ଘଟିବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସେହି ବିଧାନ ପ୍ରଚାର କରିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ତେବେ କେହି କେହି ଏହାର ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତଥା ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା। ଆପଣ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପୁତ୍ର ବିନା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁତ୍ର ବିନା ପିତା ଶବ୍ଦ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁକରି ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବର 7 ପଦଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
କାରଣ ପାଉଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅର୍ଥରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବିନା କେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତାହାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ। ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ। ଈଶ୍ୱର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯାହାକି 2 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ମାଗ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜଦଣ୍ଡ ସେହି କଣ୍ଟାବିଧ ହସ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏକି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? 2 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତୁମ୍ଭେ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ତାହାଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରି ତାହାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଏହି ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରିବେ ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିପାତ କରିବେ ଓ ସେ ସେହି ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ତାହା ପସନ୍ଦ କରିନପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଏହା ସାଧନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଏହାକୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? 2 ପର୍ବର 10 ଓ 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହେତୁ ହେ ରାଜଗଣ, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ। ହେ ପୃଥିବୀର ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣ, ତୁମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର ଓ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କର। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଜଗଣ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଥବା ଶାସକ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଈଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଢ଼ାଇ ଆଣି ଶେଷରେ ଫାରୋଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଓ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କଲେ। ସେହିପରି ଭାଓବାଦୀ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ସେ ରାଜା ନବୁଖଦନେସ୍ସରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ଏପରିକି ନେପୋଲିଓନ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଅତି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି ଏହା ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଶାସକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର ଓ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କର। ଏହାପରେ 2 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କର, ନୋହିଲେ ସେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବେ ଓ ତୁମେମାନେ ପଥରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଶୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଜର୍ଜ ଗିଲ୍ କହନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କର ହେଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମର କହିବାର ଶୈଳୀ, ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମରେ ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କର, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପରି ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛଳନା ବା ପ୍ରତାରଣାର ଚୁମ୍ବନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସର ଚୁମ୍ବନ। ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ ବିଚାର କରି ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତାର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେ ଏହି ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବେ ଓ ଏକତା ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ସେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ
ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଗୀତ ସଂହିତା 2 ମସିହଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୀତ। ଏହି ଗୀତରେ ଗୀତ ରଚକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନେ କାହିଁକି କଳହ କରନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୂପତିଗଣ କାହିଁକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି? ସେମାନେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତି? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ଶାସକ ଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ସେମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 3 ପଦରେ ପଢ଼ିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଉ ଓ ରଜ୍ଜୁ ସବୁ ଦୂର କରୁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଓ ଶିକ୍ଷା କରୁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଆମେ ବିଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରୁ, ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା, ଅନନ୍ତକାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଏ ସମୟରେ ତୁମର ଦୟାର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟାବାନ କୃପାମୟ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମମାନେ ଯେ ଶକ୍ତିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ତୁମ ଶରଣାଗତ ହେବୁ, ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ମନ, ସେଇ ଆତ୍ମା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ଆଜି ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ ଦିଅ, ଯେପରି ଆମେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବୁ। ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏ ପ୍ରଶଂସା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଅଭିଷିକ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍, ସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଡି ମସିହ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले बालेश्वर राम भगवती श्रियाल और परिवार।